Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre and this is lecture number 17 about chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. See, in the previous lecture we were discussing about properties of modulus and argument, and some properties we had done. For example, we had done in case of argument. Finally we were doing this result, that argument of z1 z2 is argument of z1 plus argument of z2. Similarly, one more property we will do from these properties of arguments. See, it is on page number 12, that argument of z plus argument of z bar is 0. Similarly, argument of z into z bar is 0. Now this is very simple. See, you have to remember this, that when your complex number is of this type, z is equal to a plus I into b, argument theta is what? It is tan inverse of b upon a. याचा अर्थ काय? आर्ग्युमेंट हा एक अँगल आहे, राईट? आर्ग्युमेंट ऑफ थिटा हा एक अँगल आहे. सॉरी, नॉट आर्ग्युमेंट ऑफ थीटा, इट इज रॉंग. आर्ग्युमेंट ऑफ झेड, दॅट मीन्स इट इज थीटा, and it is the formula for that is tan inverse of b by a. म्हणजेच तो असा अँगल आहे थीटा की ज्याचा tan b अपॉन a आहे. आणि b आणि a म्हणजेच काय आहेत? इमॅजिनरी पार्ट. बघा ना, z इज इक्वल टू a प्लस आय बी लिहिल्यानंतर a हा त्याचा रिअल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचा, b हा इमॅजिनरी पार्ट. सो व्हॉट यू विल डू, you will calculate b upon a and consider or calculate its tan inverse. That will be the argument. मग आता ही प्रॉपर्टी आपणाला काय सांगते बघा, प्रॉपर्टी नंबर 3. सी, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्युमेंट्स, त्यातली प्रॉपर्टी नंबर 3. व्हॉट इट टेल्स यू? आर्ग्युमेंट ऑफ झेड प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार इज 0 and also it is equal to argument of z into z bar. Now this is obvious. See, suppose I take proof now. PF म्हणजेच proof. Suppose I take z as a plus IB, correct? Then z bar comes out to be a minus IB. So what will be z plus z bar? Z plus z bar is a plus IB plus a minus IB. So it is 2a, right? So z plus z bar is a complex number where it is its real part is 2a, imaginary part is 0. So this 2a I can write as 2a plus 0i, right? So there is imaginary part of this complex number is 0. And what is the formula for the argument? See, argument of z plus z bar, right? It will be what? Tan inverse of इमॅजिनरी b अपॉन ए ना. सो b अपॉन ए, पण b म्हणजे इथे काय आहे? 0च आहे, कारण हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z प्लस z बार, you are getting it as 2a plus 0i. So what is the real part of this complex number? 2a. What is imaginary part? 0. त्यामुळे a ची व्हॅल्यू 2a आहे, b ची व्हॅल्यू 0 आहे. सो tan inverse of b upon a म्हणजे 0 upon 2a. But 0 upon 2a, I will enlarge this. 0 upon 2a is nothing but 0. म्हणजेच काय झालं बघा, आर्ग्युमेंट ऑफ z प्लस z बार is tan inverse of, this is 0 upon a. See, this is not actually I'm making this error. I will improve it by writing it again, right? So you should not have any confusion in while reading. So what is important? Argument of z plus z bar is what? It is argument of 2a, but 2a means you can write it as 2a plus 0i. आणि मग कुठल्याही कॉम्प्लेक्स नंबरचे आर्ग्युमेंट म्हणजेच काय असतं? इट इज थिटा अँड इट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ इमॅजिनरी पार्ट, हा जो इथे 0 आहे, अपॉन रिअल पार्ट. बघा इथे b अपॉन a, मग तसं b म्हणजे इथे 0 आहे. सो 0 अपॉन 2a म्हणजेच काय झालं ते? टॅन इनवर्स ऑफ 0. म्हणजेच हा असा अँगल आहे की ज्याचा टॅन 0 आहे. आणि ॲज यू नो, ॲज वी हॅव ॲज टॅन ऑफ 0 डिग्रीज, okay, is 0, or tan of 0 radians also, it is 0. So what I can say is argument of z plus z bar
is nothing but 0. 0 means degrees. It is angle. 0 radians पण म्हणू शकता तुम्ही. त्यामुळे आपण 0 म्हणूया. 0 radians हे खरं त्यातलं बरोबर आहे. आणि उलटं जेव्हा आपण करू z इंटू झेड बारचा विचार आपण करू. z इंटू झेड बार म्हणजेच काय होणार? यू हॅव टेकन z ॲज a प्लस बी आय. सो इट इज z इंटू झेड बार इज a प्लस बी आय. दिस इज ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर into a minus bi. Now you know the product of these two is a square plus b square. So this complex number I can write as a square plus b square plus 0i. म्हणजे इथे तुमचा इमॅजिनरी पार्ट 0 झाला आणि रिअल पार्ट a squared plus b squared झाला. So what is argument of z into z bar? Argument of z into z bar is theta and that is equal to tan inverse of b upon a. b upon b किती आहे इथे? 0. So 0 upon a square plus b square, and so this is nothing but tan inverse of 0, and as I discussed here, tan inverse of 0 is 0, radians or degrees, whatever. So that is proved. So that property is established. So see, the main issue is it is not difficult to prove. It is not difficult to prove. The properties are very simple to prove. ठीक आहे. आता इथे बघा, if argument, पाचवी प्रॉपर्टी बघूया आपण, किंवा इथे बघा चौथी प्रॉपर्टी, आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार. सी द फोर्थ प्रॉपर्टी, आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार, राइट, इट इज इक्वल टू मायनस आर्ग्युमेंट ऑफ झेड अँड इट इज इक्वल टू आर्ग्युमेंट ऑफ 1/z. अशी ही प्रॉपर्टी आहे. त्यातलं एक काहीतरी प्रूव्ह करूया. 3 गोष्टी इक्विव्हॅलंट आहेत असं तुम्हाला प्रूव्ह करायचं. नेहमीप्रमाणे आपण काय करणार, z इज इक्वल टू a प्लस आय बी. ठीक आहे. त्याच्यामुळे काय होईल, झेड बार होणार a मायनस आय बी. झेड बार इज a मायनस आय बी. ओके. नाउ व्हॉट इज आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार? आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार विल बी थीटा. सो दॅट इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ इमॅजिनरी पार्ट डिवायडेड बाय रिअल पार्ट. आता इथे a मायनस आय बी आहे झेड बार, त्यामुळे त्याचा इमॅजिनरी पार्ट किती आहे बघा. इमॅजिनरी पार्ट म्हणजेच काय, आधी कोइफिशियंट ऑफ आय. मग इथे आयचा कोइफिशियंट किती आहे, मायनस बी. त्यामुळे टॅन इनव्हर्स ऑफ मायनस बी अपॉन ए असं तुम्हाला मिळणार. लक्षात आलं का? सो दिस इज वन इश्यू. नाउ व्हॉट आय वॉन्ट टू प्रूव्ह, मायनस ऑफ आर्ग्युमेंट ऑफ झेड. व्हॉट इज झेड? यू नो दिस इज वन इश्यू, राईट. टॅन इनव्हर्स ऑफ मायनस बी अपॉन ए, दिस इज वन पार्ट. ओके. नाउ व्हॉट इज मायनस आर्ग्युमेंट ऑफ झेड? दिस इज व्हॉट वी वॉन्ट. आर्ग्युमेंट ऑफ झेड काय आहे बघा. आर्ग्युमेंट ऑफ झेड, समजा आता हे मी थिटा डॅश म्हटलं, आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार आहे ते. आर्ग्युमेंट ऑफ झेड म्हणजेच काय होणार, मायनस, राईट, मायनस टॅन इनव्हर्स ऑफ झेड काय घेतलं आहे आपण बघा, ए प्लस बी आय. त्यामुळे इमॅजिनरी पार्ट भागिले रिअल पार्ट आणि त्याचा टॅन इनव्हर्स म्हणजेच काय होणार, मायनस ऑफ टॅन इनव्हर्स ऑफ बी अपॉन ए. This is minus argument of z. So this is 2. Now there is one result in case of inverse trigonometric functions. By that result, so as we will say, tan inverse of minus theta is minus tan inverse of theta. This is the formula. So तो जर मी इथे वापरला तर tan inverse of minus b upon a is same as minus tan inverse b upon a. बघा, tan inverse of minus theta is minus of tan inverse of theta. ॲक्च्युली इथे आपण थिटा हा अँगल आहे, इथे आपण असं घेऊया, tan inverse of x मायनस एक्स इज मायनस टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. लक्षात आलं ना. मग इथे टॅन इनव्हर्स ऑफ मायनस थिटा आहे ना, हे वेअर थिटा म्हणजे सॉरी टॅन इनव्हर्स ऑफ मायनस एक्स आहे, वेअर एक्स इज बी अपॉन ए. मग हे मायनस एक्स झालं आणि ते काय होणार, मायनस ऑफ टॅन इनव्हर्स एक्स. त्यामुळे हे असं झालं. लक्षात आलं तुमच्या. तसंच आता मला काय करावं लागेल, तिसरा पार्ट आहे ना, आर्ग्युमेंट ऑफ 1/z. त्यामुळे हे आपलं फ्रॉम 1 and 2 and this is main result, no 3. So from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, argument of z bar is same as minus of argument of z is proved. Is proved. Now what next? See, next to this I have to prove argument of z bar is argument of 1 upon z.
Say, consider, let Z is equal to A plus IB. Okay, so you know that Z bar is what? A minus IB. What is argument of Z bar? Already we have written. We will just write it down now. Argument of Z bar is what? Tan inverse of minus B upon A. Tan inverse of minus B upon A. Minus B upon A la bracket there. Now what is 1 upon Z? See, whenever I want to calculate 1 by Z, what is it? It is what? 1 upon A plus BI. म्हणजेच काय होणार ते? This is A minus BI upon A minus BI upon what? A plus BI into A minus BI. So what will be this? It will be A minus BI divided by what? Divided by A square plus B square. So now its real part is A upon A square plus B square and minus B upon A squared plus B squared into I. This is its real part and this is its imaginary part. Now what is, I will erase this now because this is already proved by us. Okay, so this is proved. This part we don't need now. ठीक आहे, दिस पार्ट वी डोंट नीड. पण आता इथे काय होते बघा, 1 अपॉन झेड हा जो माझा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे तो काय आला बघा, त्याचा रिअल पार्ट किती आहे? ए अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि इमॅजिनरी पार्ट किती आहे? मायनस बी अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू आय. मग त्याच्यामुळे आर्ग्युमेंट ऑफ 1 बाय झेड हे काय होणार? तर टॅन इनव्हर्स ऑफ इमॅजिनरी पार्ट अपॉन रिअल पार्ट. म्हणजे हा जो इमॅजिनरी पार्ट आहे त्याला तुम्ही रिअल पार्टने डिवाइड करणार. म्हणजेच ते ब्रॅकेटमध्ये काय येईल बघा, मोठा चौकोनी कंस घेतो मी, बी अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. दिस विल बी न्यूमरेटर. बी अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर विल बी मायनस बी, सॉरी इट इज मायनस बी, अँड डिवायडेड बाय दिस रिअल पार्ट विच इज ए अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. It is better to have brackets here because that otherwise it will change the meaning of that. Now when you divide, a square plus b square gets cancelled and what you get is tan inverse of minus of b upon a. Tan inverse of minus b upon a. So this is say काय त्याला आपण नंबर देऊया, हे आर्ग्युमेंट ऑफ झेड बार जे आहे ते आपण ए म्हणूया, कॅपिटल ए. दिस इज कॅपिटल बी. ओके. So in both cases, argument of z bar, it is tan inverse of minus b upon a. It is so argument of 1 upon z is also tan inverse of minus b upon a. So from a and b. So finally I can say from a and b. From a and b, tan inverse of, from a and b, argument of 1 by z and argument of z bar is same, right? So now argument of z bar is equal to minus argument of z and argument of z bar is also argument of 1 upon z. So say this and this results, when you combine you have proved given result. See, these are the very simple proofs, but you should write these proofs and we should practice all these things. When you practice you will become perfect. So I hope you understand whatever is discussed in this particular proof. Now coming to next, I think we will prove the last part now. If argument of z, पाचवी प्रॉपर्टी त्यातली आपण प्रूव्ह करूया. काय म्हटलंय बघा त्यांनी, पाचवी प्रॉपर्टी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्युमेंट्स. आर्ग्युमेंट ऑफ z बघा त्यांनी काय म्हटलंय, इफ आर्ग्युमेंट ऑफ z इज 0, if argument of z is 0, then z is real. Then z is real. Now what does this mean? Let z is equal to, proof आपण लिहूया. Proof, let z is equal to a plus ib. Then what you know, argument of z is equal to tan inverse of b upon a. Okay, but argument of z is given to you as 0. Given, what is given?
argument of z is 0, that is tan inverse of b upon a is 0. What does it mean? Tan 0 is b upon a. हे आधी तुम्हाला माहीत नाही अजून, इन्व्हर्स ट्रिगोनॉमेट्रिक फंक्शन्स आपण 12वीत शिकणार, पण आता इथे तुम्हाला वापरावं लागणार. टॅन इन्व्हर्स ऑफ बी अपॉन ए जर 0 असेल तर त्याचा अर्थ काय? टॅन ऑफ 0 इज बी अपॉन ए. बट व्हॉट इज टॅन 0? 0. सो इट मीन्स 0 इज इक्वल टू बी अपॉन ए. व्हॉट डज इट मीन? टॅन इन्व्हर्स ऑफ 0 दिस, राईट. टॅन इन्व्हर्स ऑफ बी अपॉन ए 0 म्हणजेच हा टॅन आपण इकडे नेला म्हणजेच टॅन 0 झालं. मग टॅन 0 हे बी अपॉन ए झालं, पण टॅन 0ची व्हॅल्यू 0 आहे. सो 0 इज इक्वल टू बी अपॉन ए अँड दॅट मीन्स बी इज 0. म्हणजेच तुमचा जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्ही घेतला z इज इक्वल टू ए प्लस बी आय, तर त्यातला बी 0 आहे. बी इज 0 अँड सो युअर z इज ए प्लस 0 आय. म्हणजेच काय झालं? नुसता ए. सो इट बिलॉंग्स टू आर. इट्स अ रिअल नंबर. म्हणून आपण सिद्ध केलं की जर आर्ग्युमेंट 0 असेल तर z हा रिअल नंबर असतो. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी नीट लक्षात घ्या. व्हॉट वी हॅव प्रूव्ड इज दिस, that you know now that whenever your z is a plus ib, what is meant by modulus of that z and what is meant by argument of the z. Both these things we know, and we have also proved some properties of modulus and argument. Correct? In proving properties about arguments, you need some more extra material. What is that? It is inverse trigonometric functions and all those things are needed. But then, okay, I have told you what is inverse trigonometric function. Whatever part is required from that, I have discussed here. So it is not difficult to understand. Now coming to next part, we have to work now on polar form. Polar form of a complex number. Actually कसं आहे माहिती आहे का? पोलर आणि कार्टेशियन तुम्ही ज्यावेळी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर असं आपण म्हणूया. म्हणजे काय? आय विल एक्सप्लेन इट. सी, सपोज यू हॅव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आय. मग आपण काय करतो? हा कॉम्प्लेक्स नंबर अर्गन डायग्रॅम ज्यावेळी मला काढायची असते त्यावेळी आय रिप्रेझेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ॲज अन ऑर्डर्ड पेअर ए कॉमा बी अँड देन वी ड्रॉ द पॉईंट इन एक्स वाय प्लेन ऑर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. इट इज नॉट कॉल्ड एक्स वाय प्लेन, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन. हे आता कॉम्प्लेक्स प्लेन झालं, लक्षात घ्या. म्हणजे काय झालं? इथे हा जो ॲक्सिस आहे एक्स, तो रिअल ॲक्सिस घेणार आपण. हे सर्व झालेलं आहे, मी ऑलरेडी तुम्हाला हे टीच केलेलं आहे. फक्त काय आहे की ॲज अ पार्ट ऑफ धिस लेक्चर आय विल अगेन रिपीट इट. इमॅजिनरी ॲक्सिस हा रिअल ॲक्सिस, हा इमॅजिनरी ॲक्सिस. ओके. आणि मग हा पॉईंट तुम्ही दाखवणार. समजा आपण आता इथे कुठेतरी समजा ए आहे, इथे बी आहे, तर हा पॉईंट जो आहे ना तो ए कॉमा बी, म्हणजे हा पॉईंट त्या कॉम्प्लेक्स प्लेनमधला रिप्रेझेंट्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज जॉमेट्रिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्गन डायग्राम. नाउ व्हॉट यू डू इज, you know, you are joining this, suppose this point we take as P, then you are joining this origin and P, right? This point you denote by P. मग हा जो अँगल तयार होतो याला आपण म्हणतो थिटा. म्हणजे हा दिस इज व्हॉट? आर्ग्युमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज आर, दॅट इज मॉड्युलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज ओरिजिन. त्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की त्याचं जे काय म्हणतो येईल आपण, आरचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रिव्हियस लेक्चर, सो आय विल नॉट रिपीट इट अगेन. अँड थिटा यू नो इट इज टॅन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. मग हे जे आहे ना, म्हणजे थोडक्यात हा जो पॉईंट आहे तो मला आर थिटा असा पण दाखवता येईल. आर म्हणजेच काय? त्या पॉईंटचं ओरिजिनपासूनचं अंतर, आणि थिटा म्हणजे त्या ओपीने एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबर केलेला अँगल. आता पॉईंट बदललात की तुम्हाला आता समजा हे आर रॅडियस असलेल्या सर्कलवरचे पॉईंट्स आहेत, तर पी तुमचा बदलेल त्यातला, मग त्याचं डिस्टन्स आर तेच राहील पण अँगल बदलेल. सो एव्हरी पेअर आर कॉमा थिटा रिप्रेझेंट्स अ डिफरंट पॉईंट. लक्षात घ्या. सो एव्हरी कॉम्प्लेक्स नंबर वी कॅन से ए कॉमा बी हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे यू कॅन रिप्रेझेंट इन धिस टर्म ऑल्सो आर अँड थिटा, वेअर तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे तो अर्गन डायग्रॅम काढल्यानंतर त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर किती, दॅट इज आर. आणि तो समजा कॉम्प्लेक्स नंबर मी पी या पॉईंटने दाखवत असेल तर ओ टू पी हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण आर म्हणतो. आणि तो जो अँगल आहे त्याने ओ पीने एक्स अक्षाच्या
पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबर केलेला अँगल आपण त्याला थिटा म्हणणार. मग हे जे आर थिटा आहे दे आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थिटा आर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, B. Of point P, A, B. So I can represent it as P, R, theta. And now what is the relation between A, B, R, theta? Very common. You can drop this perpendicular on this axis. Say this perpendicular comes out to A. तर हे जे डिस्टन्स आहे कुठलं O to M हे जे डिस्टन्स आहे ते A आहे यू नो, आणि P to M हे डिस्टन्स B आहे. म्हणजे हे अबोव एक्स ॲक्सिस ना. पी हा काय आहे, कसा आहे पॉईंट, अबोव एक्स ॲक्सिस ॲट अ डिस्टन्स बी. वाय कोऑर्डिनेट एखाद्या पॉईंटचा म्हणजेच काय, त्याचं एक्स अक्षापासूनचं अंतर लक्षात घ्या. त्यामुळे हे तुमचं जे आर थिटा ए बी ह्यांच्यात काय नातं आहे मग, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की काटकोन त्रिकोणाचं जे 10वीत तुम्ही शिकलात त्यानुसार अपोजिट साईड अपॉन हायपोटेनस, इथे हायपोटेनस काय आहे आर, अपोजिट साईड काय आहे बी. या थिटाच्या कशाच्या अपोजिट साईड आहे तुम्हाला सांगितलं पाहिजे, इथे थिटाची अपोजिट साईड. सो व्हॉट आय कॅन राईट, साइन थिटा विल बी बी अपॉन आर. ओके, अँड कॉस थिटा विल बी ए अपॉन आर. कॉस थिटा म्हणजे काय असतं, ॲडजस्टंट साईड अपॉन हायपोटेनस. त्यामुळे बी किती होणार, बी विल बी आर साइन थिटा लक्षात घ्या, आणि ए किती होणार आर कॉस थिटा. त्यामुळे हा जो तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे ए प्लस बी आय, that means what, that complex number z. Now you can write as r cos theta, कारण sorry r sin theta, कारण a म्हणजे sorry I am making error, sorry I will erase this. ठीक है. Now see, a is r cos theta, correct. So what I can write, this I can write as now it is r cos theta plus r sin theta into I. सो आय कॅन टेक आय आर कॉमन. सो आर कॉमन घेतला आपण की ब्रॅकेटमध्ये काय होणार, कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. व्हॉट इज दिस थिटा, इट इज द अँगल मेड बाय दिस लाईन सेगमेंट ओ पी विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. व्हॉट इज आर, इट इज अ डिस्टन्स ऑफ द पॉईंट पी फ्रॉम ओरिजिन. मग तुम्ही काय केलं, हा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आहे नेहमीचा आपला z इज इक्वल टू ए प्लस बी आय, वी हॅव रिटर्न सेम थिंग इन दिस फॉर्म. z is equal to r into bracket cos theta plus I sin theta. Now this is called polar representation of the complex number. आपण म्हटले ना polar form of the complex number. This is that polar form. So this is polar form. This is polar form of the complex number. लक्षात घ्या. म्हणजे ते ए प्लस बी आहे ना, तो कार्टेशियन फॉर्म आहे ते, कारण काय ए आणि बी हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आहेत त्याचं. परंतु आपण आता काय केलं की हे जे काही जॉमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन होतं त्याच्यामधली आर्ग्युमेंट आणि मॉड्युलस ही कन्सेप्ट वापरून आपण तोच कॉम्प्लेक्स नंबर या भाषेत लिहिला. आर इंटू ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. आर म्हणजेच त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं ओरिजिनपासूनचं अंतर, आणि जर तो कॉम्प्लेक्स नंबर पी या बिंदूने आपण दाखवलेला असेल तर ओ टू पी हे जे डिस्टन्स आहे ते आर, आणि ओ पी या लाईन सेगमेंटने केलेला एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबरचा अँगल थिटा. या दोन गोष्टी जर मला माहिती असतील तर आय कॅन कॅल्क्युलेट दिस. आय कॅन राईट द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आय इन द फॉर्म आर इंटू ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. सो दिस पर्टिक्युलर फॉर्मॅट आर इंटू ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आय. ए प्लस बी आय हे कार्टेशियन फॉर्म झालं, आणि आर इंटू ब्रॅकेट कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा हा त्याचा पोलर फॉर्म झाला. त्यामुळे अशा प्रकारे हे कन्व्हर्शन आपण करतो, राईट. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, जर ए प्लस बी आय दिलेला असेल तर मला आर काढता येतो. आरचा फॉर्म्युला इथे बघा, रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मला थिटा काढता येतो. थिटा म्हणजे कसं आहे, टॅन इनव्हर्स ऑफ बी अपॉन ए. टॅन इनव्हर्स ऑफ बी अपॉन ए याचा अर्थ असा अँगल की ज्याचा टॅन बी अपॉन ए आहे. इनव्हर्स फंक्शन आहे ते, हे लक्षात घ्या. सो दिस इज द कन्व्हर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म. ओके, वी विल stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.